डंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे सी। इतिहास इत्थों तक पहुंच चुका है कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी अपने सारे परिवार दे समेत गुरु की वडालियों अमृतसर पहुंचे ने। सारियां तो पहला सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने अपने परिवार दे समेत हरिमंदर साहिब दे विच मत्था टेकिया। उस तो बाद अपने घर गए ने। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी दस रहे सन कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने विचार कीती है कि भावें पृथ्वी किस तरह का भी है, तां भी मेरा वड्डा भरा है। इस करके मैनू चाहिए कि दुनिया की मर्यादा नू कायम रखने दे वास्ते अपने वड्डे भरा नू भी जाके मिला और ओदा भी बहुत ज्यादा सत्कार करा। उस दिन इत्थों तक कथा पहुंची सी। अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। मदर प्रसाद लीन हृदय अहलाद हित, गोप बाद ठान नहीं ऐसे चित ल्याए कै। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी पृथ्वी चंद नूं मिलन दे वास्ते तैयार होए ने। बहुत सारा मिठा प्रसाद लिया है उन्हां नूं खुश करन दे वास्ते। गोप बाद थाने नह ऐसे चित ल्याए कै, कहण तो भावे है कि गुज्जे झगड़े ना करे पृथ्वी। इस तरह की गल चित विच लिया के सतगुरु जी चल पैन। चले हर खाए सोदास समुदाय कै, उपाय ने उठाए के जिठाई तार खाए कै। अपने दासां नूं अपने परिवार नूं नाल लैके सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी चल पए ने। बहुत सारी भेटा अपने दासां दे सिर दे उत्ते चकवाई है, मानो के ओदा वडप्पन रखण दे वास्ते सारा कुछ कीता है। पृथ्वी के पास जाए बंधन करी है पाए, आए सको पाए बैठे राख कै जिठाई को। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी पृथ्वी जी नूं जाके मिले ने। उन्हां दे चरणां दे उत्ते जाके सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने मत्था टेकिया। आए सको पाए बैठे राख कै जिठाई को। पृथ्वी मानो के अपने आप नूं गुरु समझदा सी। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने चरणां ते जाके मत्था टेकिया, फिर बैठण दा इशारा कीता पृथ्वी चंद ने ते उन्हां दे हुक्म नूं मन के फिर सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी बह गए। गंगा मृद बाणी बोल मिली है जेठानी साथ, टेक्यो माथ नंद को लगाए तिस पाई को। एक पासे पृथ्वी चंद नूं जाके मत्था टेक के उन्हां दे लागे बैठे ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह। कवि जी लिखते ने कि दूसरे पासे माता गंगा जी अपनी जठानी भाव के कर्मों नूं जाके मिले ने और कर्मों दे चरणां दे उत्ते भी माता गंगा ने मत्था टेकिया और अपने पुत्र नूं भाव के श्री हरगोबिंद जी नूं माता गंगा जी ने कर्मों दे
ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਵਾਇਆ। ਕਰ ਮੁਨਿਹਾਰ ਕਰ ਸੁੰਦਰ ਲੀਲਾਰ ਮਹਾ ਦੀਰਘ ਦਰਸ ਪਲੇ ਭਾਗ ਬੜੇ ਆਈ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮੋਂ ਸੀ ਉਸਨੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਮੱਥਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਮੱਥਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਨੋ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਮੋਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਟੋਕ ਟੋਕ ਰਿਦਾ ਪਾਇਓ ਜਲ ਬਲ ਛਾਰ ਥਿਓ ਉਪਰ ਕਪਟ ਕੀਓ ਦੁੱਧ ਬਿਖ ਨਿਆਈ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਕ ਟੋਕ ਰਿਦਾ ਪਾਇਓ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਲ ਬਲ ਛਾਰ ਥਿਓ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰ ਕਪਟ ਕੀਓ ਦੁੱਧ ਬਿਖ ਨਿਆਈ ਕੋ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਪਟ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਬਿਖ ਨਿਆਈ ਕੋ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਮੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜ ਬਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿਤ ਚਿਰ ਜੀਵ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਹੋਏ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗੋਦ ਮੈਂ ਬਿਠਾਇਓ ਹੈ। ਕਰਮੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰਮੋਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਗਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫੇਰ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜ ਲਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਸਤ ਗੁਰ ਦਾਸ ਕੋ ਪਠਾਇਓ ਤਾਹਾਂ ਲਿਆਏ ਕਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਕੇ ਪਾਏ ਕਰ ਪਾਇਓ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦਾਸ ਜਾ ਕੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲਵਾਇਆ, ਭਾਵ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਵਾਇਆ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ। ਆਪ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜੈਸੇ ਕਿਰਪਣ ਲਹਿ ਸੋ ਧਨ ਤੈਸੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਧਨ ਮੈਂ ਸੁਹਾਇਓ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜੈਸੇ ਕਿਰਪਣ ਕੋ ਲਹਿ ਧਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਦਨ ਮੈਂ ਸੁਹਾਇਓ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਧਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੇ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਜਾਨੋ ਨਿਸ ਦਾਸ ਕੀਜੈ ਆਸ਼ਿਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਭ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਹੋਏ ਜੈਸੇ ਜਨਮ ਆਇਓ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਹੇ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰਾ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਦੂਰ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਤ ਬਿਸਮ ਗਇਓ ਰਿਦੇ ਮੈਂ ਗਮ ਪਇਓ ਬਦਿਓ ਮਨ ਕੰਮ ਥਿਓ ਸੁੰਦਰ ਸੋ ਆਨੰਦ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਤ ਬਿਸਮ ਗਇਓ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਮਹਾ ਗਮ ਪਇਓ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ,
चिंता वधी है, ਵਧਿਓ मन कम थियो। ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ खुशियां वाला मन ਸੀ ਨਾ, ਉਹ मानो के सुंगड़ गया है। ਹੁਣ मानो के ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ मन थोड़ा ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। सुंदर सुनंद जान, सुंदर श्री अर्जन जी दे पुत्र ਨੂੰ देख ले। मादर बचन कयो होवे चिर जीव बाल, आर बलायद कय आनंद को बिलंद ठान। अंदरों ते दुखी सी पर बाहरों किस तरह कुछ कह सकदा सी। इस तो इलावा सतगुरां ने आख्या, भ्राता श्री मेरे पुत्र ਨੂੰ लंबी उम्र ਦਾ वरदान दिओ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ फिर ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ मानो के मिठे बचनां दे नाल ਇਹ ਗੱਲ आखी है, होवे चिर जीव बाल, आर बला अधिक आनंद को बिलंद है। कहंदे ने कि तेरे बालक दी उम्र वड्डी होवे, बहुता ज्यादा आनंद दा दान देने वाला होवे, ये मेरा आशीर्वाद है। मोर जिम बाके अच्छ जीवन को पछ कछ, बंचक जो कह कछ रख कुछ हृदयान। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਜਿਮ ਬਾ ਕੇ ਆਛੇ, ਜੀਵਨ ਕੋ ਪਛ ਕਾਛੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਰ ਆਪ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਮੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪੈਲ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਚਕ ਜਿਉ ਕਹਿ ਕੱਛ ਰਾਖੇ ਕੁਛ ਹਿਰਦਿਆਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮੋਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਵਰਗੀ ਮਾੜੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਚਕ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੱਗ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੰਮਤ ਕਿਤਕ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਸੰਗ ਭਇਓ ਨੰਦ, ਗੁਰੂ ਤਬ ਕਹਿਓ ਅਬ ਤੀਸਰੇ ਬਰਸ ਕੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਸੰਮਤ ਕਿਤਕ ਕੋ ਆਨੰਦ ਸੰਗ ਭਇਓ ਨੰਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਤੀਸਰੇ ਬਸ ਕੋ। ਇਹ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਕਲ ਕਹੀ, ਕੋ ਘਟੀ ਬੈਠੇ ਸੇਸੇ ਅੰਗਨ ਪਰਸ ਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਆਪਲੇ ਉਠਤ ਪਏ, ਗਮਨ ਬਾਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਦਰਸ ਕੋ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਤੋਂ ਭਰਾ ਜੋ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਨ ਪਾਇਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਠਾਣ, ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਸ ਪਰ ਧਾਰਤ ਹਰਸ਼ ਕੋ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਸਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੰਦ ਪਾਇਓ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਦੇਖਤ ਉਠਾਇਓ ਮਹਾਦੇਵ ਲੀਨ ਗੋਦ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੁੰਗਤ ਲਿਲਾਰ ਕੋ ਦੁਲਾਰਤ ਉਚਾਰ ਬਚ, ਹੋਏ ਮਹਾਜੋਦਾ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਰਹੋ ਮੋਦ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ
फिर मत्थे नूं चुम्या है ते फिर दुलार के लाड़ लुड़ा के इस तरह बचन आख्या है। कहंदे ने होए महा जोधा चिरंजीवी रहो मोद में। कहंदे ने हे पुत्र वड्डा जोधा बन, तेरी उम्र वड्डी तो वड्डी होवे। इस तरह खुशी दे नाल महादेव ने वरदान दिता। बंस को बिभूखण या दुखण है पुखण सो, कटग कलुखण सहस्र चहूं कोद में। खुशी दी हालत दे विच आण के महादेव जी ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं आख्या, कहंदे ने हे अर्जन तेरी वंश दा ये गहना है। अदूखण हवै पोखण सो, मानो के ये सूरज वांगू चमकेगा दुनिया दे उत्ते। कटेगो कलूखण, सारे दे सारे जेरे दोष ने ना उन्हां नूं कट सुटेगा। सहस्र खै चहूं कोद में, कहण तो भाव है कि चौं तरफां दे विच ये पूजिया जावे। बड़ो है डील तैसे सुंदर सुशील बहु, सुजस पसारे ते बिताए बे विनोद में। कहंदे ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं महादेव जी कहंदे ने इहदा शरीर बहुत वड्डा है। इसे तरीके दे नाल मानो के सुशील भी बहुत वड्डा होवेगा, बहुत सुंदर है। इस करके सुंदर जिहड़ा जस है ना ये भी इहदा बहुत ज्यादा दुनिया दे उत्ते फैले। एम कह महा प्रमोद कर, महादेव तर प्रीत। दरब निछावर बहु कियो, निज सुत सम लख चीत। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि इस तरह दी गल्लां करके बहुत ही ज्यादा महादेव जी खुश होए ने ते फिर प्रीति नूं हिरदे दे विच धारण करके श्री हरगोबिंद जी दे सिर दे उत्तों बहुत सारा धन वारिया। श्री गुरु उचारी पई करना तुम्हारी भारी, याते सुखकारी सुत कांख को दीनियो। जदों तानू सिर दे उत्तों वारिया उस वेले हथ जोड़ के श्री सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या, कहंदे ने भाई करना तुम्हारी भारी, याते सुखकारी सुत कांख को दीनियो। कहंदे ने महादेव जी नूं श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के तुहाडी बड़ी करना हुई है, तुहाडी बड़ी मेहर हुई है। इसे करके सुखां दा दान देण वाला मैनू पुत्र प्राप्त होया, जिहड़ी के मेरी बड़े चिर दी चाह सी। आप है सुवाई लीन दुख ते बचाई, नित बेगन विनाश के प्रबल कीन हिन्यो। महादेव जी नूं सतगुरु जी कहंदे ने कि तुसी बड़ी कृपा कीती है, तुसी बड़े सहायक बने हो और सारियां दे सारियां दुखां तो मेरे पुत्र नूं हमेशा बचाया है। वड्डे विघ्नां नूं तुसी नाश कीता है और इस नूं तुसी वड्डा कीता है। महादेव कहो पिता सतगुरु हमारे जोए, तिन की कृपा ते ऐसो पद महालीन्यो। उस वेले महादेव जी ने आख्या कि साडे पिता भाव के सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी सन, उन्हां दी कृपा दे नाल तुहानू इस वड्डे पद दी प्राप्ति हुई है। कहंदे ने सोई हवै सहाय निज प्यारे को बचाए लेत, संकट न को होत जहां पख कीन्यो। महादेव जी कहंदे ने कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी जिहड़े के तुहाडे ते मेरे सांझे पिता सन, उन्हां ने तुहानू गुरियाई दी पदवी बख्शी और ओही हर एक जगह दे उत्ते अपने दासां दी सहायता करदे ने, अपने दासां नू बचा लेंदे ने। कोई भी संकट उस नू छोड़ नहीं सकदा जिदे उत्ते हथ होवे सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दा। महादेव जी कहंदे ने कि दरअसल सारी दी सारी कृपा सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी है। आपस में ऐसे कुछ भारत करत पाए, आए सको पाए पोने आए हैं सदन को। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरीके दे नाल महादेव जी ने ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने आपस विच थोड़े बहुते बचन बिलास कीते ने। फिर आग्या नू लैके सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी अपने घर आ गए। सुख सो बसह सब संकट नसह, दोख दास बिकसह गुरु बालक बदन को। सुख सो बसह हुण सुख दे नाल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी अमृतसर दे विच वसन लगे ने। संकट सारे दे सारे दूर हो गए ने। देख दास बिकसै है गुरु बालक बदन को। जेड़े सतगुरां दे दास ने ਉਹ मानो के श्री हरगोबिंद जी दे दर्शन नू करके खुश हुंदे ने।
खेलत अजर माज पिता पैसकार सांझ, बैठत कर को दुख दासन कदन को। ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਪੈਸਕਾਰ ਸਾਂਝ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੈਠਤ ਘਰੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦਾਸਨ ਕਦਨ ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਸੋ, ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਕਲ ਜਾਵਤ ਮਦਨ ਕੋ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਲਜਾਵਤ ਮਦਨ ਕੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਮਦੇਵ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਦੇਵ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਮਦੇਵ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਦਲ ਆਹਾਰ ਦੇਤ ਜਾਗੇ ਤੇ ਸਕਾਰ ਹੋਤ, ਫੇਰ ਜਾਮ ਦਿਨ ਚੜੇ ਭੋਜਨ ਕਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਵਾਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਜਾਮ ਦਿਨ ਚੜੇ ਭੋਜਨ ਕਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਕੋ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਖੇਲਤ ਪਲਾਵਤ ਬਿਭੂਖਣ ਸੁਹਾਵਤ ਹੈ, ਸੀਸ ਫੂਲ ਹੀਰਨ ਜਰਾਵ ਕੋ ਧਰਤ ਹੈ। ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੜਕਦੇ ਨੇ, ਸੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਸ ਫੂਲ ਹੀਰਨ ਜਰਾਵ ਕੋ ਧਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਫੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀਸ ਫੂਲ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। दीर्घ बिलोचन बिलोकत है, जिस देश होत है निहाल दुख सागर तरत है। कवि जी लिखते ने कि श्री हरगोबिंद जी दे ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ श्री हरगोबिंद जी ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦਾਸ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आस पास दास रह बास में निवास करें, राखे मात त्रास ना विबास को परत है। आसे पासे हर एक समय दास रहंदे ने, घर दे विच ही श्री हरगोबिंद जी खेडदे ने। राखे मात त्रास ना विसास को परत है, मानो के बड़ा डरदे रहंदे ने माता गंगा जी, इस करके कदे भी वसा नहीं खांदे। होत रात मात निज हाथ सोए चाहे पुन, पासले सुपत प्रतिपारत है प्रीत कर। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ। हाथ लाए गात साथ सोवत है, जागे प्रात चंद मुख धोवत दुलारे मोद चीत कर। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਬਿਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਾਤ ਚੰਦ ਬਰ ਮੁਖ ਧੋਵਤ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਲਾਰੇ ਮੋਦ ਚੀਤ ਕਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲਾਰਦੇ ਨੇ, ਲਾੜ ਲਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। 16 ਕਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਚੰਦ ਆਕੇ, ਧਰ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਖਿਲੇ, ਮੱਥਾ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਤੇਜ ਭਰਿਆ
ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਰ ਖੇਲੇ। ਰਾਖਾ ਧਰਮ ਤੇ ਦੇਸ ਦਾ ਬਲੀ ਯੋਧਾ, ਰਾਖਾ ਧਰਮ ਤੇ ਦੇਸ ਦਾ ਬਲੀ ਯੋਧਾ। ਬਾਲ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਖੇਲੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਰਾਖਾ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇ ਅਵਤਾਰ ਖੇਲੇ। ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਾਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਾਰੇ। ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਖੇਲੇ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇਜ ਜਮਾਲ ਸਾਰਾ, ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋ ਦੇਹ ਧਾਰ ਖੇਲੇ। ਉਹ ਪੁਤਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਪੁਤਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ। ਤੀਜਾ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਖੇਲੇ। ਰਾਜ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਆਣ ਬੈਠੇ, ਅਰਸ਼ੀ ਜੋਤ ਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਖੇਲੇ। ਸੁੰਦਰ ਤਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤ ਹੋਵਣ, ਬਾਲ ਰੂਪ ਤਰ ਸ਼ਕਤ ਭੰਡਾਰ ਖੇਲੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮੋ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮੋ ਜਾਂਦੇ। ਖੇਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਖੇਲੇ। ਮਾਤਾ ਵੇਖ ਆਨੰਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਬੱਚਾ ਘਰ ਬਾਰ ਖੇਲੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। केतक बिते मास बृदत प्रकाश भय, होए 3 सम्मत के श्री हर गोविंद चंद। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इसे तरीके दे नाल काफी सारे महीने बतीत हो गए ने। हुण शरीर दे विच होर ज्यादा वाधा होया है। होए 3 सम्मत के, हुण इस वेले श्री हरगोबिंद जी 3 वरियां दे हो गए ने। जदों प्रिथी चंद ने पुछया सी उस वेले तीसरा साल लग्या होया सी। इस जगह दे उत्ते मानो के 3 वरे पूरे हो गए ने। श्री हरगोबिंद जी 3 सालां दे हो गए। गंगा के उमंग गान बोली श्री गुरु संग, बेगन बिलासन ते प्रभु ने उबारियो नंद। माता गंगा जी एक दिन सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच बेनती करदे ने, बेगन बेसालन ते प्रभु ने उबारियो नंद। माता गंगा जी ने बेनती की है कि वड्डे विघ्नां तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने साडे पुत्र दी रखिया की। ब्रह्म भोज कीजे आप यादक प्रताप होए, जेन केन दीजी आहार है आनंद कंद। माता गंगा जी कहंदे ने सच्चे पातशाह ब्रह्म भोज कीता जावे, भाव के बहुत वड्डा लंगर कीता जावे। आदक प्रताप होए, लंगर करन दे नाल वड्डा प्रताप होवेगा। जेन केन दीजे हार आनंद कंद। हे आनंद दे मूल सतगुरु सच्चे पातशाह जी, मेरी दिली इच्छा है कि वड्डा लंगर कीता जावे ते हर एक नूं प्रसाद पानी छकाया जावे। खाए हर खावे देखे आशिक लावे, बहुत जस बेथ रावेंगे बिलंद ही निकंद धुंद। कहंदी है सच्चे पातशाह जदों लोग सुंदर आहार नूं छकणगे फिर सारे दे सारे साडे पुत्र नूं असीसां देणगे। इस तो इलावा बहुत वड्डा जस भी फैलेगा। निकंद धुंद को कहण तो भाव यह है कि दुखां दे कट्टण वाला जस फैलेगा। बाणी पुन सानी सुन सतगुरु अर्जन, होए के हर खमन हुकम बखान्यो। पुन वाली गल कीती है गंगा जी ने। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने उस दी गल नूं प्रवान कीता ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने फिर खुशी दे नाल हुक्म कीता। कहंदे ने दीजे पुंज धन आवे, वस्तु अनेक मन कीजिए, विशाल होए अतोट अन्न आन्यो। उसे वेले मसंदा नूं सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने हुक्म कीता कि दासां नूं बहुता सारा धन दिता जावे। उस धन दे नाल अनेकां ही मन ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ
कि खुले दिल होके दासां नूं पैसे दे के घल्लो। मानुख होया संख आवे भोजन जो मान पावे, खावे हर खावे करे पाक को महान्यो। सतगुरां ने हुक्म कीता है कि असंखां दी गिणती दे विच मनुखां दी भीड़ छकण दे वास्ते आवेगी भोजन नूं। सारे दे सारे मन पाउंदा भोजन छक के खुश होणगे। इस तरीके दे नाल वड्डी रसोई नूं वड्डे लंगर नूं तैयार करना है। कृत को मंगावो सारे कारा को खरीद लियावो, सुंदर गो तुम को पिसावो जो परमान्यो। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने बचन कीता कि बहुता सारा घिओ मंगाया जावे, इस तो इलावा बहुत सारी खंड खरीद के लियांदी जावे। सुंदर गो तूम, इस तो इलावा सतगुरु जी कहते ने कि सोहनी कणक अंदाजे दी पिसा के रख लो, भाव के जो आटा वेले दे सिर ना कटे इन्ना आटा पिसा के रखो। दासन दरब दे वस्त मंगाई सब, धरे है कराहे बहु कीन पकवान को। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने मसंदा ने बहुता सारा खर्च करके सारिया चीजा नू मंगा लिया है। फिर कहते ने कि कड़ाहे चाढ़ दिते गए ने, बहुत तरह तरह के पकवान तैयार किए गए। करे है कराह पूप पूर का कचौरी, बहु मोदक बनाए जेऊ मोदक महान को। कवि जी लिखते ने करे कराह, सारिया तो पहला कड़ाह प्रसाद बहुत सारा तैयार किया गया है। इस तो इलावा पूड़े ते पूड़ियां बनाए गए ने, मोदक बनाए जेऊ मोदन महान के। इस तो इलावा लड्डू बनाए गए ने, जेड़े लड्डू मानो वड्डा आनंद देने वाले ने। मेवे सोया मेज कर रायता सलोन बड़ो, मूल कबिंदार कर दाए संग खान को। इस तो इलावा कवि जी लिखते ने कि मेवे मिला के रायता पाया गया है लूण वाला, मूल का बरंदार कर हिदाए संग खान के। इस तो इलावा मूलियां ते बैंगणा दा जिहड़ा भाजा सी ना वो तैयार किया गया। भोजन सो कोष्ठ पर आयो पांत पांत कर, सिख को बिठायो करे जप जी बखान को। हुण कवि जी लिखते ने कि इस तरह के बहुत सारे पकवान तैयार कर करके एक कोठे नू पूरा भर दिता है। एक सिख नू उस दे भोजन दे लागे बिठा दिता गया है, करे जपजी बखान को, ते वो जपजी साहब दा लागे बैठा पाठ करदा है। प्रीतिया सुप्रथम हकार्यो सन्मान साथ, कर्म बुलाई संग दासी चल आई है। सारिया तो पहला सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने दास नू घल के अपने वड्डे भराता प्रिथी चंद नू बुलाया है। बड़े सन्मान दे नाल उन्हां नू सद्दिया गया। कर्मों बुलाई संग दासी चल आई है। इस तो इलावा कर्मों नू भी सद्दा दिता गया है, कर्मों भी आई है बहुतियां सारियां दासियां नू ना लैके। महादेव महामोद हृदय कर आयो आप, और सिख संगत मिली जो समदाई है। कहंदे ने पर दूसरे पासे महादेव जी नू बुलाउण दी लोड़ नहीं पई, ਉਹ खुशी दे नाल महादेव जी अपने आप ही आ गए ने, और सिख संगतां मिली जो समुदाय है। इस तरीके दे नाल होर भी सिख संगतां बहुत सारियां इकट्ठियां हुईयां। विपर आए बृंद मिल सुन सुन ग्रामण ते, रंग पए अन गण पंकत बिठाई है। हुण सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने ये जो लंगर कीता है ये सारियां दे वास्ते, ये ब्रह्म भोज है जिहदे विच कोई भी आ सकदा है। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि दूरों दूरों पिंडां दे विचों बहुत सारे पंडित इस ब्रह्म भोज नूं छकण दे वास्ते पहुंचे ने। इस तो इलावा रंग पए अणगण अणगिणत ही जिहड़े गरीब गुरबे ने, जिहड़े कंगाल ने, वो भी छकण दे वास्ते पहुंचे ने। पंकत बिठाई है, सारियां दीयां पंगतां लवा दित्तियां गईयां। लगे है परोसन असन को अनेक नार, लेह देह बाणी तह आनन अलाई है। अनेकां ही सतगुरां दे जिहड़े दास ने वो भोजन नूं सारियां दे विच वरताउण लगे ने। कवि जी लिखदे ने लेह देह बाणी तह आनन अलाई है। जिहड़े वरतावे ने वो मानो कि इस तरह मूंह दे विचों आवाज करदे ने, होर लओ जी असीं तुहानूं देंदे हां। इसे तरह ही पंगतां दे विच
ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। जितनो असन खाए नार त्रिपताए रहे, एक बार तेतनो परोसियो है बनाए कर। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਜ ਜਾਣ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋ ਦੇਹ ਮੋਦਕ ਸੋ ਪੂਰ ਕਾ ਕਰਾਹ ਦੇਤ, ਪੂਪ ਸੋ ਕਚੌਰੀ ਖਾਏ ਰਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਕਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਮੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋ ਦੇਹ ਮੋਦਕ, ਕੋਈ ਲੱਡੂ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਪੂਰ ਕਾ ਕੜਾਹ ਦੇ, ਕੋਈ ਪੂੜੀਆਂ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੜਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਪ ਸੋ ਕਚੌਰੀ ਖਾਏ ਰਹੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂੜੇ ਪੂੜੀਆਂ ਤੇ ਕਚੌਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਇਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦਦ ਸੋ ਪਕੌੜੀ ਬਾਰੇ ਜੀਰਕ ਮਿਰਚ ਪਾਏ, ਧਾਨੀਆਂ ਲਵਣ ਸੋ ਪਰੋਸੀ ਹੈ ਮਿਲਾਏ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਹੈ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਰਾਇਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਦ ਸੋ ਪਕੌੜੀ ਬਰੇ ਜੀਰਕ ਮਿਰਚ ਪਾਏ, ਧਨੀਆ ਲਵਣ ਸੋ ਪਰੋਸੀ ਹੈ ਮਿਲਾਏ ਕਰ। ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰੇ ਜੀਰਕ ਮਿਰਚ ਪਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਕੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਰਕ ਮਿਰਚ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਜੀਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਧਨੀਆ ਲਵਣ ਸੋ ਪਰੋਸੀ ਹੈ ਮਿਲਾਏ ਕਰ, ਫਿਰ ਧਨੀਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਕੋ ਸਰਾਹੇ ਅਹਿਲਾਦ ਉਮਾਹਿ ਮਨ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਖਾਣ ਰਹਿ ਬਿਸ ਮਾਏ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛਕੇ ਰੱਜੇ। रंकक को भोजन दियो है त्रिपताए कर, जाचक जितक देत सबन हकार कर। ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਰਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਚਕ ਜਿਤਕ ਦੇਤ ਸਭਨ ਹਕਾਰ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਜਾ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਵਤ ਅਗਾਵੈ ਬਹੁ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲਾਵੈ, ਗਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਜੁਗ ਜੁਗ ਚਾਰ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀਵੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਚਾਰ ਕਰ। हे ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤਬ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਮਨ ਕੇ ਉਦਾਰ ਮਹਾ, ਦਛਣਾ ਰਜਤ ਪਣ ਦੀਨ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜਾਸੇ ਉਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਬਿਸਤਾਰੇ ਬਹੁ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੀਨੋ ਮਾਖੀ ਔਰ ਕੋ ਉਦਾਰ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੀਨੋ ਮਾਖੇ ਔਰ ਕੋ ਉਦਾਰ ਕਰ। ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਗ ਲਾਇਆ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ। ਦਛਨਾ ਕੋ ਲੇਹ ਦੇ ਜੇ ਆਸ਼ਿਕਾ ਕੋ ਦੇ ਬਹੁ, ਉਮਰ ਬਿਲੰਦ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਸੋ ਨੰਦ ਕੀ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਮਰ ਬਿਲੰਦ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਸੋ ਨੰਦ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਤੇ ਸੁਤੋਤ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਗਏ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਕੋ ਭੋਜਨ ਆਚਾਇਓ ਸੰਗ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੋ ਭੋਜਨ ਅਚਾਇਓ ਸੰਗ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਮੁਖ ਸਾਦਰ ਹਰ ਦਿਨੋ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ, ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੀਤ ਕਪਟ ਬਿਲੰਦ ਕੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੀਤ ਕਪਟ ਬਿਲੰਦ ਕੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਪਟੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਛਲੀਏ ਨੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਪਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। महादेव महामोद श्री हर गोविंद गोद, आच के असन को मिर्जाज ज्यों बिलंद की। पर दूसरे पासे महादेव जी बहुत ही ज्यादा खुश होए ने, प्रसाद पानी नूं छकिया है ते फिर खुशी दे विच आण के श्री हरगोबिंद जी नूं महादेव जी ने अपनी गोदी दे विच चुक लिया है, मानो के गोद विच लैके वड्डियां दी रीति नूं पूरा कीता। महादेव गुरदेव सुत अहमेव जिस नाहे, गुरता गुर निज अन झुकी पिख प्रसन्न मन माहे। कवि जी लिखते ने कि महादेव जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਿਜ ਅਣਜ ਕੀ ਪਿਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਨੰਦਨ ਆਪਨ ਮਨਿੰਦ ਲਖ, ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਸੁਖ ਕੰਦ, ਧਰਤ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਕੋ ਪਿਖ ਚਕੋਰ ਜਿਮ ਚੰਦ। ਨੰਦਨ ਆਪਨ ਮਲਿੰਦ ਲਖ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਰਤ ਅਨੇਕ ਬਿਲੰਦ ਕੇ ਪਿਖ ਚਕੋਰ ਜਿਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਕੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਰਦੈ ਮੁਦਤ ਅਤ ਹੋਏ ਅਦਕ ਮੁਦਤ ਕਰ ਅਣਜ ਕੋ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਗਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਣਜ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸ ਬਿਸ ਤੀਰਤ ਸੋਏ ਸਦਨ ਗਇਓ ਨਰ ਸੰਗ ਕੁਛ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮਹਾਦੇਵ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਵਤ ਧਾਏ ਸਗਰੇ ਨਰ, ਗੁਰ ਨਗਰ ਕੇ ਬਾਂਛਤ ਭੋਜਨ ਖਾਏ, ਕਰਤ ਸੁਤੁਤ ਗਮਨੇ ਸਦਨ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛਕ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜੇ ਬਜੈ ਵਿਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਤ ਹੀ, ਸੰਧਿਆ ਲਾਗ ਸੁਖ ਨਾਲ ਲਗ ਦੁੰਦਬ ਨਫੀਰ ਗਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵੱਜੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਧੌਂਸੇ ਤੇ ਨਫੀਰੀਆਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਫੀਰੀਆਂ। ਮਚੈ ਕੋਲਾਹਲ ਜਾਲ ਫੈਲਤ ਜਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਲੈਨੋ ਦੇਨ ਵਿਸਾਲ ਹੋਤ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਮਹਿ, ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਤੇ ਉਤਸਾਹ ਬਿਲੋਕ ਕੈ, ਕਰਮੋ ਦਿਲ ਦਿਲ ਗੀਰ, ਨਰ ਨਾਰਨ ਤੇ ਸੁਣਤ ਜਸ, ਸੁਣੋ ਰਿਦਾ ਦੇ ਚੀਰ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਮੋਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰ ਨਾਰਨ ਤੇ ਸੁਣਤ ਜਸ ਮਨੋ ਰਿਦਾ ਦੇ ਚੀਰ। ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਯੰਤ ਪੌਰ ਬਾਜੇ ਬਿਸਾਲ ਸੁਨਯੰਤ ਸ਼ੌਣ ਤਬ ਹੈ ਬਹਾਲ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਸੰਕਟ ਮਹਾਨ, ਮਨ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਕਿਮ ਬਿਗਨ ਠਾਨ। ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਵਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਕਿਮ ਬਿਗਨ ਠਾਨ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਮ ਬਿਗਨ ਠਾਨ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਣ ਪਾਵਾਂ। ਔਰ ਸਲ ਮੋਹ ਕਿਮ ਨਿਕਸ ਜਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਵ ਕਾਲ ਖਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਗ੍ਰਸ ਲਵੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਆਨੰਦ ਉਦਤ ਰਿਦ ਕਰਕ ਹੋਏ, ਨਤ ਮ੍ਰਿਤਲਕ ਤੁਲ ਹਮ ਜੀਵਨ ਜੋਏ। ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਰਮੋਂ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜੇਗੀ ਜੇਕਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਰਦੇ ਕਰਕ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੜਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੁਲ ਹਮ ਜੀਵਨ ਜੋਏ, ਜੇਕਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਣਾ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਨਿਤ ਕਰਤ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਸੁਚਾਰ, ਬਹੁ ਦਰਬ ਆਏ ਪਰ ਲੀਏ ਭੰਡਾਰ। ਕਰਮੋਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁ ਦਰਬ ਆਏ ਪਰ ਲੀਏ ਭੰਡਾਰ। ਕਰਮੋਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਣ। ਲਗ ਥਾਨ ਹਮੋ ਤੇ ਪੇ ਮਹਾਨ, ਸੁਤ ਭਇਓ ਚੰਦ ਸਮ ਲਖ ਜਹਾਨ। ਕਰਮੋਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਵੱਡਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ। ਮੰਗਲ ਕਰੰਤ ਗੰਗਾ ਆਨੰਦ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਸ ਸ਼ੋਭ ਆਨੰਦ। ਕਰਮੋਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਬ ਬੜੋ ਹੋਏ ਸਮ ਬਲੀ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਕੋ ਨਿਭਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਸਮ ਬਲੀ ਸਿੰਘ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇਗਾ। ਸਭ ਕੋ ਨਿਵਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਵਾ ਦੇਗਾ। ਇਮ ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕਰਤੀ ਵਿਚਾਰ, ਪਤੀ ਸਾਥ ਦੁਖਤ ਬਾਕਣ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਮੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਮ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤ ਚਿਤ ਹੈ ਤੁਮਾਰ, ਦੀਰਘ ਸ਼ਰੀਕ ਨਿਤ ਹੈ ਉਦਾਰ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਰਮੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਮ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤਿਨੋ ਕਿਮ ਦਿਓ ਖਪਾਏ, ਗੁਰ ਤਬ ਹੋਰ ਹਮਰੇ ਸੋ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਮੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ,
ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਗੁਰਤਾ ਬਹੋਰ ਹਮਰੇ ਸੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਆਪਣੀ। ਤੁਮ ਰਹੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਉਪਾਏ, ਇਹ ਵੱਡੋ ਕਾਜ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੇ ਪਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇਹ ਵੱਡੋ ਕਾਜ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੋ। ਜਿਉ ਕਿਉ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਮਰੋ ਬਤੀਤ, ਨਿਜ ਪੁੱਤਰ ਪੌਤਰ ਕਿਆ ਕਰ ਰੀਤ। ਹੁਣ ਕਰਮੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਮੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਮਰ ਬੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਜੀ ਸੋਚੋ, ਨਿਜ ਪੁੱਤਰ ਪੌਤਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਰੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਰਵਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗੀ। ਹੋਏ ਦਰਬਹੀਨ ਮੰਗਤ ਫਿਰਾਏ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾ ਭੇਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਬ ਆਪਨ ਬੜਾਏ ਕੋ ਖੋਟ ਜਾਣ, ਮੁਰਝਾਏ ਝੂਰ ਕਿਆ ਕਿਰਤ ਠਾਣ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਮੁਰਝਾਏ ਝੂਰ ਕਿਆ ਕਿਰਤ ਠਾਣ, ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਕੇ ਝੁਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੇਗੀ। ਆਪ ਤੋਂ ਉਪਾਏ ਜੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਆਸ ਜੋਗਤ ਠਾਣ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਖਾਪ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੇ ਪਤੀ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਯਤਨ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਿਆਈ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਤਾ ਬਹੋਰ ਹਮ ਬੰਸ ਪਾਏ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਦੇਹ ਤਨ ਲਗੇ ਪਾਏ। ਕਰਮੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਉੜਿੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੜਿੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਰਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਵਣਗੇ। ਕਰ ਸਕੈ ਕਛੂ ਤੋਂ ਬਿਲਮ ਟਾਰ, ਅਸ ਕਰ ਉਪਾਏ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰਮੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਮ ਟਾਰ ਕੇ, ਦੇਰੀ ਟਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਸਭ ਸੁਣੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਬਚਨ ਕਾਣ, ਤਬ ਦਈ ਧੀਰ ਤਿਸ ਕੋ ਬਖਾਣ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਰਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤ, ਨਹੀਂ ਜੀਐ ਸੋਏ, ਹੈ ਬਾਲ ਅਲਪ ਨਹੀਂ ਵੱਡੋ ਹੋਏ। ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਜੀਐ ਸੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੈ ਬਾਲ ਅਲਪ ਨਹੀਂ ਵੱਡੋ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਿਕਸ ਸੀਤਲਾ ਕਰੇ ਹਾਨ, ਮਮ ਬਚਨ ਪਤਾ ਅਬ ਲੈ ਹੋ ਜਾਨ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਤਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਮਮ ਬਚਨ ਪਤਾ ਲਿਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਤਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੀਂ, ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਿਸ ਤੇ ਜੇ ਬਚੈ ਨਹੀਂ ਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਪਾਵ ਅਸ ਕਰੂੰ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸੀਤਲਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਨਾ ਮਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਬਿਨਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਹਮ ਪੁੱਤਰ ਪੌਤਰ ਸਭ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਫੇਰ ਉਹ ਪਾ ਕਰਾਂਗਾ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਮੋ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗਾਜ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूर्ण हे सर्व में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार, हे संता कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंड को मेरी है प्रणाम।